जिसनो मत आवे सो सतगुर माही समाना। ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगल अंग रोग खंडन। साध संगीण गुण रमत नानक शरण पूरन परमेश्वर। श्यामलं मदर मनुखेयं हृदयं पूम वैरणे। निवंत होवंत मिथ्या चेतनं संत सवजन। अचेत मूढ़ा ना जनंत कटंत सासा नित परते। शिजंत महासुंदरी कायाम काल कन्या ग्रासते। रचंत पुरख कुटुंब लीला अनित आशा भिखिया विनोद। परमंत परमंत बहु जन्म हारियो। शरण नानक करुणामय। रचंत पुरख कुटुंब लीला अनित आशा भिखिया विनोद। परमंत परमंत बहु जन्म हारियो।
शरण नानक करुणामय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। इस बाणी दे 3 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, जो 1359 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। दिल्ली दे बॉर्डरां ते जो किसान बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए कि वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शण, सेहतयाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह प्राप्त होवे। दिल्ली कमेटी ने स्कूलों दीआं बसां वाटरप्रूफ टेंट ला के रहन बसेरे बनाए हैं। मैडिकल सहूलतां लंगरां दी सेवा की है। दुनिया भर दीआं सिख जथेबंदियां इस सेवा दे विच लगियां ने। सारियां दा धन्नवाद। आपां भी तन मन धन नाल किसानां दा सहयोग करिए, जो अपनी हक सच की प्राप्ति वास्ते तकरीबन 2 महीने हो गए ने कि उन्होंने ये सारी ठंड, ये सारी बरसात अपने ऊपर सहारी है। आप सारे उन्हों का सहयोग करिए। बंगला साहब की लंगर अस्थान की जो किचन है, रसोई है, वो बड़ी आधुनिक बनी है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि आप जी आके लंगर भी छको और इस अस्थान दे आके आप जी दर्शन भी करो। सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने मेहर की है। बंगला साहब का जिहड़ा डायग्नोज सेंटर है वो भी बहुत जल्दी संगत की सेवा विच खोल दिता जाएगा, क्योंकि सारिया मशीनां आ चुकियां ने। और सब तो वड्डी गल कि ये मशीनां वख-वख परिवारां वल्लों डोनेट होईयां ने और ये गरीबां दी, लोड़वंदां दी, खास करके जिहड़े जिन्हां दे शरीर ते दुख कष्ट आउंदा है उन्हां दी सेवा दे विच ये सारा कारज, ये हॉस्पिटल दी सेवा हो रही है। अगले समय वास्ते आपां बाबा जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच
ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਕ ਪਹੁਲ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਗ ਭਉਜਲ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਾਕ ਜੋਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 ਜਾਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਦਲੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ, ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਕੀਤੇ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਾਰ ਮਹਿ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਚਨਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਨੇ,
ਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਅੰਧਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਹੁਣ ਲੋਹ ਖੜਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ, ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੇ ਚਾਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਗਾਥਾ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਚਰਿਤਰੋ ਪਖਿਆਨ 405 ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਤਯਸੰਧ ਤੇ ਦੀਰਘ ਦਾੜ ਦੈਂਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਦੁਲਹ ਦੇਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਲੇ ਦੇਈ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਵਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੂਲੇ ਦੇਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵੀਰਿਆ, ਦਾਨਵ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਵੀਰਿਆ ਦੈਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਲੇ ਦੇਈ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਦੈਂਤ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਸ ਵੀਰਿਆ ਦੈਂਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਾ ਸ਼ਸਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਕੇਤ। ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਧਵਜ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਈਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਧਵਜ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਖੜਗ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬਾਹੂਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਈਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਈਸ, ਭਾਵ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਰੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਈਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਣੀਧਰ ਈਸ ਨਰਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਈਸ ਗੋਪਾਲ ਮਾਧੋ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਧਰਤੀ ਪਾਲ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਦਿਨ ਸਰੈਣ। ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਈਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਮਤ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸਵਾਸ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਪਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੈਂਤ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਖੇ, ਗੁਲਾਮ ਆਖੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਲਾ ਦੇਈ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਮਦ ਅਰ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਖਿਆ। ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਲੋਕ, ਮੁਗਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 405 ਚਰਿਤਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਚਾਰ, ਕਰੈਕਟਰ, ਹਾਲ, ਵਿਰਤਾਂਤ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਰਣ। ਪਾਖਿਆਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਪਾਖਿਆਨ। ਕਥਾ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਿਤਰੋਪਖਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਾਬਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਛਲ ਕਪਟ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਚੌਪਈ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਤੀ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਕਿਹਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਚੱਜੀ ਨੂੰ ਕੁਚੱਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੋ ਦੋ ਪੱਖ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਗਰਕ ਗਏ।
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਸਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਸਰਾ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹਨੂਮੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਤ ਸਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਣੀ ਚਿੱਤਰਮਤੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਹਨੂਮੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਨੂਮੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਮਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਤਰੇਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਨੂਮੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਨਰਥ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਪਟ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਾਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦ। ਆਪ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭੂਪਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭੂਪ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਧਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਗਲਤ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦਮ ਗਲਤ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਮੁਗਧ ਅਯਾਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵਹਿਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਯਾਨ ਬਾਲਕਾਂ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬਾਲਕਾਂ। ਸੁਤ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲ ਬਿਗਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾਵਹਿਗੇ। ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੜੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ।
हड्ड चलदे दिते, कदम चल सकते ने, अखां वेख सकदियां ने। जे लंगे लूले बना दिंदा तुसीं उहदा फिर भी कुछ नहीं सी विगाड़ सकते। तुसीं कदे शुक्रिया अदा नहीं कीता। शरीर सुंदर दिता, इनू ही सवारदे रहे, बाणी पढ़ी नहीं, मन सवारिया ना। ये शरीर माया का रूप हो गया। घर वाली घर वाला एक दूजे नूं समा दिंदे ने, परमात्मा की याद ना आई उस कारण समझ लो घर वाला घर वाली माया का रूप हो गए। बच्चे पैदा होए, बड़ा प्रेम करता है बच्चों नूं, करना चाहिए है, पर जिस परमात्मा ने दात दिती, गुज्जी शनी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात, उस अकाल पुरख नूं भुल गए, बच्चों के ते विच पै गए। तो फिर वैराग बड़ा करते हैं बुढ़े बारे, जदों बच्चे सानू भुल के घरों कढ़ दिंदे ने ना, फिर सोचते हैं भी तो कुछ भी साडा नहीं सी। हुण पैसा बड़ा आ गया, जदों नहीं सी रब दे दर ते रोंदा सी, याद करदा सी, पैसा बड़ा आ गया, हुण पैसिਆਂ विच इन्ना मगन होया परमात्मा भुल गया। ये माया पैसिਆਂ दे राही हिरदे च वास कर गई। सो तुहाडे ते खुदा दे दरम्यान जिहड़ी भी कंध है उसनूं माया कहा है। जे परिवार दे माया दे बच्चों दे हुंदियां भी अकाल पुरख ना भुले तो फिर परिवार माया पैसा ए ओ डबाउण वाली माया दा रूप नहीं ने। ते जे परिवार पैसा ये सब कुछ तुहाडे ते रब दे दरम्यान एक दीवार बनता है तो समझ लो ये सारे माया दा रूप ने। सो दुनिया विच माया दे हल्ले तो बचना, हमले तो बचना, किस तरह दे नाल माया हमले करदी है, इहदे बाबत अपने लखते जिगर बच्चियां नूं गुरु सुचेत करदे ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे हमले तो बचना है। मोह माया विच लग के परमात्मा दी याद भुलेगी। जो परमात्मा नूं भुलदा है परमात्मा फिर उस तो दूरी कर लैंदा है। फिर 84 लख जून दा गेड़ पैंदा है। निरंकार तो दूरी संसार दे नेड़े लियाउंदी है। फिर संसार विच ही रहना पैंदा है। कई जूना ने कई जन्म भये कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, 184 जौन परमाया। हुण रब नूं याद करांगे ते रब दे नेड़े जावांगे, पर असीं याद नहीं करदे। हुण बाणी समझाउंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, बिखै बाच हर राच समझ मन बौरा रे, निरपै होए ना हर भजे मन बौरा रे, गह्यो ना राम जहाज। विखियां नूं विकारां नूं वाचना कर। किवें काम क्रोध लोभ मोह हंकार तैनूं गुलाम बना रहे ने। फूक फूक के कहिंदे कदम रख, मोह माया तो बच। महाराज कहिंदे ने जे मोह माया विच माया दे हथ आ गया, परमात्मा दे नाम दा जहाज छुट जाना है। पदार्थां दा मोह पैदा हो गया, संसार दा मोह पैदा हो गया, माया दा गुलाम हो गया, निरंकार विसर गया। कहंदे फिर 84 लख जून पवेगी। इस दुनिया ते ही भटक भटक के आउणा पवेगा, रहना पवेगा, जम्मण मरण दे सहत होना पवेगा। सो माता पिता समझाउंदे ने हर पक्ष तो। कई कह दिंदे ने ठीक है चलो काम बारे समझाउणा सी, पर कुछ शब्द बड़े अश्लील वरते ने चरित्रां दे विच। पहली गल मैं तुहानूं ये समझा देवां, अश्लीलता बंदे दे अंदर हुंदी है, शब्दां विच नहीं। हुण एक मां बच्चे नूं दुध पियाउंदी है छाती नाल ला के, जिहदा मन साफ है वह वेखेगा और वह इस बच्चे ते मां दे प्रेम नूं वेख के ना आनंदित होवेगा भी कैसा मोह दा रिश्ता है। किस तरह मां बच्चे की परवरिश करती है, अपने लहू नूं दुध बना के बच्चे नूं पियाउंदी है। ते विकारी बंदा इत्थे भी काम वासना पैदा करेगा, मैली निगाह नाल वेखेगा। हुण एक डॉक्टर है, इस्त्री नूं वेखदा है, बच्चे का जन्म होना है, सारी वो जन्म लैण की क्रिया नूं हत्थीं अंजाम दे रहा है डॉक्टर। इस्त्री दे गुप्त अंग भी उसने वेख लए। हुण लोग इस गल नूं समझदे ने भी डॉक्टर की ये ड्यूटी है, उहदे लई एक मास का लोथड़ा ही है। ते विकारी बंदा रौला पावेगा जी ये गलत है, गैर इस्त्री दे गुप्त अंगां नूं वेख्या है, डॉक्टर ने गुनाह कीता है। ये गल दा ख्याल रखी, डॉक्टर दे जहन च मैल नहीं सी, मैल तेरे जहन दे विच सी। लफ्ज अश्लील नहीं हुंदे। जे इन्ना ही अश्लील है
ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਸੇ ਮੂਤਰ ਧਾਮ ਤੋਂ तेरा आगाज होया है, तेरा जन्म होया है। जे विशा काम दा इतना मैला है तो तू दुनिया ते की करदा है? जा किते डुब मर भाई, इथों ही तो पैदा होया तू, इथों ही तो साधु संत पैदा होए ने, कोई होर रस्ता तो है नहीं। सो इस गल दा ख्याल रखियो, दुनिया दे पैदा होण दा रस्ता ही मां दा गर्भ है, इथों ही दुनिया का आगाज हुंदा है। सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान। सो लफ्ज उथे वरते जिन्हां ते किंतु परंतु कीता जांदा है। भाग लफ्ज है जिथों दुनिया का आगाज हुंदा है, जन्म हुंदा है बच्चे का, जिन्हों जोनी भी कहंदे हो। ते मर्द का गुप्त अंग है लिंग। देखो मैं सीधी गल समझा देवां, जिवें माई बाप बच्चों नूं समझाउंदे ने, गुरु हर विषय तो सानूं समझाउंदा है। हुण हुंदा की है, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे विच भी ये लफ्ज वरते गए ने जो चरित्रां दे विच ने। इन्हां तो बचना औखा है। तां महाराज ने कहा, रखिया लई बेनती करो, विकार किते तैनूं ढा ना लैण। की कहना है? हमरी करो हाह दे रशा। बाणी च एक फरमान आउंदा है, अवर मरत माया मन तोलै, तो भगमुख जन्म विगोया। कहंदे आ इंसान तू गैर इस्त्री दे मोह विच जीवन बतीत कर लिया। चाहिदा परमात्मा दा मोह सी। गीत परमात्मा दे तैनू गाउणे चाहिदे सन, पर तू इस्त्री दे मोह विच, इस्त्री दे प्यार दे विच, इस्त्री दे गुप्त अंगां नूं याद कर करके अपना जीवन व्यर्थ गवा लिया। पकड़ चाहिदी सी इत्थे परमात्मा दे नाम दी। तू विकारी बंदे काम वासना विच जीवन अपना खराब कर लिया, जन्म नूं व्यर्थ गवा लिया। कामी बंदे दा कहंदे जीवन व्यर्थ हुंदा है। जिवें एक विकारी बंदा इस्त्री दे मूत्र धाम बाबत सोच सोच के अपना जीवन गवा बैठदा है, इदा ही इस्त्री गैर मर्द बारे सोच सोच के कामी होई जीवन व्यर्थ गवा लैंदी है। कहंदे सोचना है, सिमरना है, ते अकाल पुरख नूं सिमर, तेरा जीवन सफला होवे। इच कोई दो राय नहीं, दुनिया च यही कुछ चलदा है। लख तुसी काम वासना नूं छपाओ, गुरु नहीं कोई पर्दा रखदा। होवै लिंग झिंग न होवै ऐसी कही है सूरत। हुण लिंग दा जिक्र भी बाणी चाहुंदा है। हुण ध्यान दिओ इस गल वल। एक जगह गुरु साहब इथों तक कह दिंदे, की होया तू लखां इस्त्रियां नाल भोग कीता, अपनी इस्त्री नूं छड्ड के गैरां नाल तू संबंध बनाए, पर याद रखी तू काम वासना विच गुलतान होए ने। हुण तैनूं मूत्र धाम नाल भग दे नाल प्रेम है, गैर इस्त्री नाल प्रेम है। तेरा जीवन इस गर्भ दे विच ही लंघेगा, वार वार इसे गर्भ चाहेगा जिहदे नाल तैनूं प्रेम है। निरंकार नाल प्रेम करदा ते मुक्त हो जांदा। काम वासना दे विच लग्या रिहा, महाराज कहंदे तां वार वार गर्भ दे विच आउणा है। जे लख इस्त्रियां भोग कर है, नवखंड राज कमावै है, बिन सतगुर सुख ना पावई, फिर जोनी पाहे। जोनी च क्यों आया? क्योंकि जोनी दा ही इसनूं मोह सी, गैर इस्त्रियां दा मोह सी, इस्त्री नूं गैर मर्दां दा मोह सी, तां वार वार गर्भ विच आउणा पिया। हुण यही अल्फाज चरित्रां दे विच वरते ने भाई जी। लफ्ज अश्लील नहीं हुंदे, सोच अश्लील हुंदी है। मैं एक उदाहरण दवां। अजकल अखबारां पढ़ो तुसीं, उत्थे कई वार ना कुछ इदां दीयां खबरां आउंदियां ने भी काम वासना विच गलतान होए एक नशेड़ी बाप ने धी दी पत लुट लई। आउंदियां ना खबरां। एक नशेड़ी पुत्र ने मां दी पत लुट लई, भाई ने भैन दी पत लुट लई, मितरेई मां बच्चे दी पत लुट गई। आउंदा है ना इस्त्री मर्द बाबत, रोज पढ़दे हो। लुका लो लख, इन्हां विकारां नूं इह प्रगट हुंदे ने। हुण एक खबर आ गई। हुण ऐसियां खबरां तुसीं रोज पढ़ियां, ते खबरां पढ़न दा मतलब ये नहीं भी अखबार अश्लील है जां तुसीं खबरां पढ़ के एक कर्म करना है, नहीं।
ਖਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਿਤਰੋ ਪਖਿਆਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ, पूत एह प्रण तोहे प्राण जब लग कट थारे, निज नारी के साथ नेहो तुम नित बडई हो, पर नारी की सेज भूल सुपने हूं ना जय हो। कहते पिता गुरु तेग बहादुर साहब ने सिक्ख्या दिती, अपनी घर वाली नाल प्रेम करो, घर वाली घर वाले नाल प्रेम करे, गैर दी सेड ते नहीं जाना। महाराज की होवेगा? कहते पर नारी के भजे सहस बासव भग पाए। कहते इंद्र दा जीवन पढ़, सहस भगा हो गईयां, शरापिया गया पर इस्त्री दा संग कीता। पर नारी के भजे चंद्र का लंक लगाए, चंद्रमा कलंकित हो गया। पर नारी के हेत शीस दस शीस गवायो हो, पर नारी के हेत कटक कवर्ण को घायो। अकौरव पर नारी दा संग करना चाहते सी द्रौपदी दा, सब कुछ गवा बैठे, पांडव जित गए। रावण पर नारी दा संग करना चाहता सी, सीता जी नूं हथ पाया, 10 दे 10 सिर वढा बैठिया। ते गुरबाणी कहती मूर्ख रावण क्या ले गया। ये सजा है पराई नारी दा संग करन दी। बाणी ने एक गल कही है, सा कुसुद्ध सा कुलखणी नानक नारी विच कुनार, पिर की सार ना जाणई दूजे भाए प्यार। हुण कुलखणी कुचज्जी दा जिक्र ते गुरु ग्रंथ साहिब विच भी है, जो चरित्रां विच है वेसवा दा। कहंदे ओ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮਰਦ ਬਾਬਤ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼। ਜਦੋਂ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਰ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਨਾ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਵਾਰੀਆ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਗਾਰੀਆ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਜ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਅਜਾਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤ ਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਅਯਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੁਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਮੀ ਰਾਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਭੇਦ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਸੂਹ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਹਾਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸਨ ਸਭ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਖਲਾਕ ਦੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸੱਲੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨਾ ਲੁੱਟੇ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸਾ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਆਖੋ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਧੀ ਆਖੋ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਆਖੋ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਇਹ ਟੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਜ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਿਜ ਬਲ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮ ਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਲੇ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ।
गुर अगियान खांदा है, ज्ञान बख्श दिंदा है। अगियान मिटाउंदा है, ज्ञान बख्शदा है। प्रसाद वो किरपालू बड़ा है, वो किरपावान बड़ा है, वो किरपा करन वाला है। सतगुर प्रसाद गुरु की किरपा नाल मिलदा है। दसम पातशाह अगे फिर अपनी बीर रसी बोली दे विच पुरजोर कलम नाल मंगल करते ने। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार अकाल पुरख परमात्मा एक है, सबना दा प्रकाशक है। श्री वो शिरोमणी है, वो माया दा पति है, वो सुंदर है। जां श्री लफ्ज आपां किसे नूं आदर देण दे लई आदर बोधक शब्द वजों भी वरत लैने आ। श्रीमान जी इदां करके आपां पुकार लैने आ। महाराज कहंदे ने वाहेगुरु सब दा शिरोमणी वाहेगुरु है। वो वाह रूप है, भाव आश्चर्य रूप है। उसकी माया नूं वेखदे हां, उसकी रची प्रकृति नूं वेखदे हां, उसकी इस महान रचना नूं वेखदे हां, उस परमात्मा दे बेअंत गुणां नूं वेखदे हां। वो जो जो साडे ते एहसान करदा है, रहम करदा है, रहीम है, किरपा करदा है, किरपालू है, दया करके झोली भरदा है, दयालु है। जदों ओदी इस रचना नूं वेखदे हां, ओदे गुणां नूं वेखदे हां, समझदे हां ते मूहों की निकलदा है, वाह आश्चर्य रूप है। ओदे वर्गा कोई दूसरा नहीं है। मलो मली मूहों वाहो वाहो निकलदा है। जिवें गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा ना, वाहो वाहो तिसनूं आखी है जे सब मैं रहा समाए। असीं एक जगह मौजूद रह सकते हैं, एक स्थान ते। अकाल पुरख हर जरे विच मौजूद है, हर जरे विच समाया होया है। उहदा ऐसा आश्चर्य रूप देख के ही कहंदे हां, वाहो वाहो तिसनूं आखी है जे देंदा रिजक संभाहे। सारियां नूं रिजक दे रहा है, रोजी दे रहा है, रोटी दे रहा है। कलगीधर जिवें जफरनामे च कहंदे ने, अमा बख्शो बख्शिंद ओ दस्तगीर रजा बख्श रोजी देहो दिल पजीर। ओ दस्त फड़ के, हाथ फड़ के, गीर फड़न वाला अकाल पुरख सबना नूं रोजी रोटी दे रहा है, मन पाउंदियां दातां दे रहा है। इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे पत्थरां दे विच भी कई कीड़े ने, उन्हां तक भी भोजन पहुंचा दिंदा, तूं क्यों इन्ना फिक्र करदा है। सैल पत्थर मह जंत उपाए तांका रिजक आगे कर धरिया, फिक्र ना कर कहंदे। सो ऐसे कौतक वेख के ओदे लई मूहों की निकलदा है, नानक वाहो वाहो इको कर साला ही है जे सतगुर दिया दिखाए। कहंदे वो रब ते दिखदा नहीं, कहंदे अकाल पुरख दी किरपा होवे ते आश्चर्य रूप परमात्मा नजरी आ जांदा है। वाह गुरु, गू तो भाव है अंधकार, रू तो भाव है प्रकाश। जो अंधकार नूं अज्ञान नूं मिटाउंदा है, प्रकाश बख्शदा है। जिथे गूढ़ हनेरा होवे दीवा बाल दो ते प्रकाश हुंदा है। इउं अज्ञान नाल भरी साडी सुरती दे अंदर जदों बाणी दा ज्ञान दीवा बन के जगदा है, अज्ञान मिट जाता है। अगे लफ्ज है जी की फतेह। जी आदर बोधक लफ्ज है, ते फतेह ये अरबी का लफ्ज है, विजय जित, जो कदे हारदा नहीं है। खालसा पंथ नूं सुरजीत कीता, मुर्दियां विच रूह फूंक के बीर रस पैदा कीता, ते ऐसे भारे भारे बोल बख्शे। इहो जे जिहड़े बाणी दे मंगल ने ना दसम ग्रंथ दे, इन्हां तो ही साडी फतेह बनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें इस मंगल चों लै लिया वाहिगुरू जी की फतेह। हुण इत्थे खालसा लफ्ज कित्थों लिया है? पूरन जोत जगह घट मैं तब खालस ताहे ना खालस जानै। खालस निरोल विकारां तो रहत उपरामता हासल, उस बुलंद हस्ती लई वरतिया है जिहड़ा उपराम हो गया होवे, मोह माया तो उठिया होवे। सो इउं साडी फतेह बनी है सिखा। अगे कहंदे ने वाहिगुरू तेरी सदा ही फतेह है, तू कदे भी हारदा नहीं है। हार जित मनुख दी है, अकाल पुरख किसे तो हारदा नहीं, सदा ही जितदा है। पातशाही दसवीं, पात कहंदे ने तख्त नूं फारसी दे विच, शाही शाह मालक सुल्तान जो तख्त दा मालक है। अकाल पुरख दे अगमी
ਅਜ਼ਮਤੀ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਜਸਮੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦਾ ਵਾਲੀ, 10ਵਾਂ ਮਹੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ? ਬੇਨਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਐਸਾ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਢਾਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ। ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚੌਪਈ, ਚਤੁਸ਼ਪਦੀ, ਇੱਕ ਚਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ 4 ਚਰਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਨ 15 ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 8 ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ 7 ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਘੂ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਛੰਦ ਜਿਹਦੇ 4-4 ਪਦੇ ਨੇ, 4-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਛੰਦ ਬਾਬਤ। ਸੋ ਖੈਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ 1388 ਅੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੰਮਤ 17 ਸਹਿਸ ਭਣਿਜੈ। ਸੰਮਤ 1700 ਹੈ, 17 ਸਹਿਸ ਭਣਿਜੈ। ਸਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 100 ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਫੁਨ 3 ਕਹਿਜੈ। ਸੰਮਤ 1700 ਹੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ 100 ਨੂੰ ਅੱਧ ਚ ਕਰ ਲਓ, 50 ਬਣ ਗਿਆ। 1750 ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਵਾਰਾ, ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਹੈ। ਤੀਰ ਸਤੁਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੰਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1753 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੰਮਤ 17 ਸਹਿਸ ਭਣਿਜੈ। 17 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 1700 ਅਰਧ ਸਹਿਸ, 100 ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, 50 ਰਹਿ ਗਏ। 1750 ਫੁਨ 3 ਕਹਿਜੈ, 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵੋ। 1753 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਓ।